नमस्कार बच्चों, मैं श्रीकांत गारगया आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम सत्वा पाठ मेरा जीवन पाठ को पढ़ने वाले हैं। यह एक कविता पाठ है। मेरा जीवन అనగా నా యొక్క జీవితం। छात्रों, यहाँ पर मदर तेरेसा का चित्र दिया गया है और यहाँ पर एक नीति वाक्य भी है। प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। मदर तेरेसा जी ने यह नीति वाक्य कहा था। ప్రార్థన करने वाले होठ ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సహాయం చేసే చేతులు మిన్న అని మదర్ తెరేసా గారు చెప్పినటువంటి सूक्ति नीति वाक्यम। छात्रों, इस चित्र के संबंधित कुछ प्रश्न है यहाँ पर देखिए। यह चित्र किनका है? हाँ, आपको मालूम ही है, यह चित्र मदर तेरेसा जी का है। और दूसरा प्रश्न देखिए, आपको समाज सेवा करना कैसा लगता है? समाज का मतलब है मानव। मानव सेवा ही माधव सेवा है ना? मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसीलिए मुझे भी समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है ना? हाँ, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। मदर तेरेसा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? मदर तेरेसा के जीवन से मुझे तो अनाथों और दीन दुखियों की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। और आपको? चलिए अब पाठ का उद्देश्य देखेंगे। कविता के प्रति रुचि रखते हुए काव्य सृजन का प्रयास करना, लक्ष्य की राह में खुशहाल सुखी जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा पाना। कविता के प्रति रुचि रखते हुए काव्य सृजन का प्रयास करना। మీరు కూడా కవితల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తూ మీరు కూడా కొత్త కొత్త కవితలు రాయాలని మరి ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం। మరొకటి, లక్ష్యకి రాహుమే ఖుషహాల్, మీరు ఏదైతే లక్ష్యాన్ని సాధించాలనుకుంటారో ఆ త్రోవలో మరి సంతోషకరంగా ఆశాయుక్తమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాలి, ఆశతోనే లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి ఒక ప్రేరణ మనకు ఈ పాఠము ఇవ్వబోతుంది। राइट। अब कवि परिचय देखेंगे। इस कविता के कवयित्री है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान रखती है। इनका जन्म सन 1904 में हुआ। इनकी प्रमुख दो काव्य रचनाएं मुकुल और त्रिधारा है तथा 3 कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र है। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता व देशभक्ति परक मूल्य कूट कूट कर भरे हुए हैं। झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में भारतीय डाक सेवा ने उनके चित्र वाला डाक स्टैंप जारी किया। इनका निधन सन 1948 में हुआ। चलिए बच्चों, अब कविता पाठ को पढ़ेंगे। देखिए। मैंने हंसना सीखा है,
मैं नहीं जानती रोना, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। जग है असार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखाता। जग है असार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखाता। मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। उल्लास विजय का हंसता मेरे मत वाले मन से, उल्लास विजय का हंसता मेरे मत वाले मन से। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण। है स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता के धन, है स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता के धन। सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे। विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे, जीवन के साथी मेरे। దీని యొక్క శబ్దార్థములు తెలుసుకుందాం కొన్ని. హసనా, హసనా అనగా నవ్వుట, రోనా ఏడ్చుట, బరస్నా కురియుట, పల్ క్షణము, సోనా బంగారము, పీడ బాధ, చింత అనగా దిగులు, జగ్, జగ్ అనగా ప్రపంచము, అసార్ సారము లేనటువంటిది,
దిఖానా చూపించుట, సాగర్ సముద్రము, లెహరానా అలలు ఉప్పొంగుట, ఉమంగ్ ఆశ, మత్వాలా మత్తెక్కినటువంటి, ఆలోకిత్ కర్ణ ఆలోకిత్ కర్ణ ప్రకాశింపచేయుట, వలయిత్ చుట్టబడిన, అసఫలత విఫలత్వం అనగా ఫెయిల్యూర్, సునహరా బంగారపు వన్నెగల, ఘేర్న చుట్టూ చేరుట, సాతి సాతి అనగా చెలికాడు, స్నేహితురాలు. ఓకే, ఈ కవిత యొక్క సారాంశం చూద్దాం. కవితలో సుభద్రా కుమారి చౌహాన్ గారు ఆశావాద భావనతో మానవ జీవితాన్ని ఎలా సుఖమయం చేసుకోవాలి అనే సందేశాన్ని ఇస్తూ సుఖదుఖాలను సమానంగా చూడాలనే ప్రేరణ కలిగిస్తున్నారు. మైనే హస్నా సీకా హై, నేను నా జీవితంలో ఎప్పుడూ నవ్వడమే నేర్చుకున్నాను. మై నహీ జాన్తీ రోనా, నేను ఏడవడం అనేటువంటిదే తెలియదు నాకు. మై నహీ జాన్తీ రోనా, నాకు అసలు ఏడవడం అంటే తెలియదు. నేను ఎప్పుడూ నా జీవితంలో నవ్వుతూనే గడిపాను, నా జీవితాన్ని సంతోషంగానే ఉండడం నేర్చుకున్నాను అంటుంది. బర్సా కర్తా పల్ పల్ పర్, బర్సా కర్తా నా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా, మేరే జీవన్ మే సోనా నా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా బంగారము లాంటి సుఖకరమైనటువంటి స్థితినే నేను గడిపాను. ఎప్పుడు కూడా ప్రతి క్షణము సంతోషంతోనే జీవించాను అంటుంది. పల్ పల్ అనగా ప్రతి క్షణము నేను ఆనందంగానే గడిపాను అంటుంది. సోనా బంగారము లాంటి సమయాన్ని నేను నా జీవితంలో గడిపాను అని అర్థం. మై అబ్ తక్ జాన్ నా పాయి కైసీ హోతీ హై పీడ, పీడ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? బాధ. అసలు బాధలంటే కష్టాలంటే ఏంటియో నేను ఇంతవరకు తెలుసుకోలేకపోయాను. మై అబ్ తక్ జాననా పాయి, జాననా పాయి, జాననా అంటే తెలుసుకుంటా, జాన నా పాయి అంటే తెలుసుకోలేకపోయాను. నేను ఇప్పటి వరకు నేను తెలుసుకోలేకపోయాను. కైసీ హోతీ హే పీడ, పీడ అంటే ఎలా ఉంటుంది, బాధ అంటే ఎలా ఉంటుందో నేను ఇప్పటి వరకు నేను తెలుసుకోలేకపోయాను. హస్ హస్ జీవన్ మే కైసే కర్తీ హే చింతా క్రీడా అంటుంది. హస్ హస్ నవ్వుతూ గడిపేటువంటి ఈ జీవితంలో చింతలు అనగా దిగులు అది ఏ విధంగా నా జీవితంతో ఆడుకుంటుంది? కైసే కర్తీ హే చింతా క్రీడా, నవ్వుతూ గడుపుతుండేటువంటి ఈ జీవితంలో దిగులు అనేటువంటి ఆట అసలు లేదు. జగ్ హై అసార్ సున్తీ హూ ముజుకు సుఖసార్ దిఖాతా అంటుంది సుభద్రా కుమారి గారు. అందరూ ఈ ప్రపంచంలో అసారం ఉన్నది అని అంటారు, కానీ నాకైతే సుఖసారమే కనిపిస్తుంది అంటుంది. ప్రపంచమంతా నిస్సారమైందని చెప్పేసి నేను విన్నాను. అసార్ సున్తీ హూ ముజ్జుకో, కానీ నాకైతే సారవంతంగానే సుఖసారంగానే కనిపిస్తుంది అని అంటుంది. మేరీ ఆంఖోं के आगे సుఖ కా సాగర్ లహరాతా, నా కన్నుల ముందు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సుఖమనే సముద్రము ఉప్పొంగుతూనే ఉంటుంది, ఎగిసిపడుతూనే ఉంటుంది. నేను ప్రతిదాన్ని సుఖమైనటువంటి కోణంలోనే చూస్తాను అని అంటుంది.
उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में. ఉత్సాహము నా జీవితంలో ఎప్పుడు ఉత్సాహము ఉప్పొంగుతూనే ఉంటుంది. నిరంతరము ఎల్లప్పుడూ నా జీవితంలో ఉత్సాహము ఉప్పొంగుతుంది. ఉల్లాస్ విజయ్ కా హస్తే మేరే మతవాలే. ఉల్లాస్ విజయ్ కా హస్తా మేరే మతవాలే. మతవాలే అంటే మత్తెక్కినటువంటి నా యొక్క మనస్సు. నా యొక్క మనస్సు సదా విజయపు ఆనందంతో నవ్వుతూనే ఉంటుంది. మత్తెక్కిన వాడిలాగా నా యొక్క మనసు ఎలా ఉంటుందంట? ఉల్లాస్ అనగా ఉల్లాసంతో ఆనందంతో నవ్వుతూనే ఉంటుంది. సదా విజయము యొక్క ఆనందంతో నవ్వుతూనే ఉంటుంది. మత్వాలే మనసే, మత్తెక్కిన మనస్సుతో నవ్వుతూనే ఉంటుంది అని అంటుంది. ఆశా ఆలోకిత కర్తి మేరే జీవన్ కో ప్రతీక్షణ్. ఏమంటుంది ఇక్కడ కవయిత్రి? ఆశ అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం. ఆశ అనేటువంటిది మానవునికి బ్రతకాలి అనేటువంటి ఒక కోరికను కలిగిస్తుంది, ప్రేరణ కలిగిస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ కవయిత్రి జీవితంలో కూడా ఏమంటుంది? ఆశ ఆలోకిత్ కర్తి. ఆశ అనేటువంటిది నా జీవితాన్ని ప్రతిక్షణం ప్రకాశింపచేస్తూనే ఉన్నది అంటుంది. ఆలోకిత్ కర్తి మేరే జీవన్ కో ప్రతిక్షణ్. ప్రతిక్షణము ప్రతిక్షణము నా జీవితాన్ని ప్రకాశింపచేస్తూనే ఉన్నది. ఏంటది? ఆశ. है स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता के धन. నా అసఫలత్వపు సంపద ఏదైతే ఉందో అది బంగారపు తాటితో గట్టిగా చుట్టబడి ఉన్నది. అనగా నా జీవితంలో ఫెయిల్యూర్స్ అనేటువంటివి లేవు. నేను అన్ని విజయాలనే చూశాను. నా యొక్క ఫెయిల్యూర్స్ అవి బంగారపు తాటితో గట్టిగా చుట్టబడి ఉన్నవి అని అంటుంది. స్వర్ణ సూత్రసే వలయిత్. వలయిత్ అనగా చుట్టబడుట. ఓకే. సుఖ బరే సునహరే బాదల్ రహతే హే ముజ్కో గేరే. నా నలువైపులా సుఖకరమైనటువంటి బంగారు వన్నెగల మేఘాలు వ్యాపించి ఉంటాయి. సుఖబరే సుఖముతో కూడినటువంటి, సునహరే బాదల్ బంగారు రంగు గల మేఘాలు, ముజుకోగేరే నన్ను వ్యాపించి ఉంటాయి, నన్ను చుట్టబడి ఉంటాయి అంటుంది. ఇంకా ఏమంటుంది? విశ్వాస్ ప్రేమ్ సాహస్ జీవన్ కే సాథీ మేరే. ఈమె యొక్క జీవితంలో సుఖాన్ని పొందుటకు కొంతమంది మిత్రులు ఉన్నారంట. ఆ మిత్రులు ఎవరు అంటే అవి విశ్వాస్, ప్రేమ్, సాహస్. ఈ మూడు కూడా ఈమె జీవితము ఇంత సుఖమయంగా ఉండడం కోసం, ఇంత ఆనందంగా ఉండడం కోసం, ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉండడంకు ఉపయోగపడుతున్నాయట. జీవితంలో తోడుగా ఉంటున్నాయట. అదే చెబుతుంది. విశ్వాస్, ప్రేమ్, సాహస్ జీవన్ కే సాథీ మేరే. పాఠము అర్థమైందని భావిస్తూ మరొక కొత్త పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ధన్యవాద్.